2018년 작년 한 해 가장 불운했던 투수. 하지만 그 불운을 이겨내고 타자들을 압도했던 투수. 1.70의 방어율로 내셔널리그 사이 영상을 거머쥔 매치의 에이스. 네, 제 첫 번째 영상에서 소개할 선수는 바로 디그로미넌트 제이콥 디그롬입니다. 우선 디그롬 선수의 2018 시즌 성적부터 살펴보겠습니다. 그의 기록 중에서 가장 두드러지는 부분은 역시 평균 자책점입니다. 메이저리그 전체에서 두 번째로 많은 217이닝을 던지는 동안 그가 기록한 평균 자책점은 1.70에 불과합니다. 평균 자책점은 한 투수가 혼자서 9이닝을 던지는 동안 몇 점의 자책점을 허용하는지를 말해주는 수치입니다. 즉 2018 시즌에 디그롬 선수가 9이닝을 던진다면 그가 허용하는 자책점은 단 1.7점으로 채 2점이 되지 않았다는 뜻입니다. 이 기록은 규정 이닝을 채운 21세기 선발 투수 중 2015년 잭 그레인키에 이은 2위에 해당하는 성적입니다. 디그롬 선수는 선발 등판한 경기에서 29경기 연속으로 3실점 이하를 기록하며 아리에타가 가지고 있던 기존 메이저리그 최고 기록과 동률을 이뤘습니다. 현재 진행 중인 기록이기 때문에 올 시즌 첫 등판에서 3실점 이하를 기록할 경우 메이저리그 역사에 새로운 기록을 새길 수 있는 기회입니다. 또한 24경기 연속 퀄리티 스타트를 달성하며 메이저리그 최고 기록을 갈아치웠습니다. 이 역시도 진행 중인 기록이기 때문에 올 시즌 활약에 따라 얼마든지 기록은 계속 이어질 수 있습니다. 또한 탈삼진 역시 270개에서 단 1개가 모자란 269개를 기록하며 개인 통산 1000탈삼진을 달성하기도 했습니다. 그런데 이런 어마어마한 성적을 거두고도 디그롬 선수가 거둔 승수는 단 10승에 불과합니다. 바로 여기서 그를 작년 한 해 가장 불운한 투수라고 하는 이유가 나타나는 것입니다. 자막으로 나가고 있는 경기들은 디그롬 선수가 7이닝 이상을 던지고 3실점 이하를 기록했음에도 승수를 기록하지 못하거나 심지어는 패전 투수가 된 경기들입니다. 이러한 경기가 무려 13경기에 달합니다. 그중 절반의 경기에서만 승수를 기록했더라도 무난히 15승은 달성할 수 있었을 텐데 하는 아쉬움이 들기도 합니다. 디그롬은 작년 시즌 3.53점의 득점 지원을 받았는데 메이저리그 전체에서 그보다 더 적은 득점 지원을 받은 선수는 3.34점만을 지원받은 콜 해멀스 뿐입니다. 작년 시즌 디그롬의 기록이 더 돋보이는 것은 시즌 내내 이어졌던 이러한 어려움을 극복해내고 그러한 어마어마한 성적을 거두었기 때문은 아닐까요? 그러한 활약에 힘입어 2018 시즌 내셔널리그 사이 영상을 수상하면서 선발 최소 승수 사이 영 투수 자리를 차지하게 되었습니다. 디그롬 선수는 포심 패스트볼, 슬라이더, 체인지업, 그리고 커브 이 4가지 구종을 가지고 타자들을 상대합니다. 좀 더 자세히 살펴보면 작년 시즌 그는 포심 패스트볼을 52.1%, 슬라이더를 23.9%, 체인지업을 16.1%, 커브볼을 7.9% 구사했습니다. 이 4가지 구종 중에서도 역시 디그롬의 최대 장점이자 최고의 매력 포인트는 평균 구속 96마일의 포심 패스트볼입니다. 그의 포심은 31.9%의 헛스윙률을 기록했는데 이는 메이저리그 선발 투수 전체 1위에 해당합니다. 그렇다고 해서 그가 포심만을 가지고 있는 투수는 결코 아닙니다. 슬라이더, 체인지업, 커브 모두 30% 이상의 헛스윙률을 기록했는데 2018 시즌에 4개 구종 모두 30% 이상의 헛스윙률을 기록한 투수는 디그롬이 유일합니다. 이제 그 강력했던 투구들을 만나러 가보겠습니다. Up inside, and DeYoung goes down on strikes to end the inning. And he goes down on the outside corner. It's a boost to a leaguer. 2 default runs. Howard strikes out. 1-2, and Myers goes down. 0-2 coming, and he strikes him out on the high fastball. 2 coming. Now he struck him out, and Caesar strikes out on the fastball. That's these guys before, and he strikes out left, and he struck him out. And he struck him out. That's on the outside corner. Struck him out. To Contreras. Looks in strike 3. 0-2. Back to the fastball up to strike him out at 99. 1-2 coming. Struck him out. And Judge, it's a double play ball to Frazier. Cabrera with the turn. Mets turn their second double play of the night.
1-2 coming. Struck him out. League MVP last year. There it is. 1-2. Struck him out. Herrera. Struck him out. Some looking. And he blows away Hoskins with a high fastball. And he throws it right by Kinger. And he gets Quinn with a fastball. And he strikes him out again. And he strikes out Baez on 3 pitches. The last one at 100. We ever seen 100 from DeGrom before? I don't think so. On the outside corner. 2-2 coming. Hamill swings and misses. Down he goes. 2-2 pitch. Wave and a miss. Down goes Murphy. He gets the slider. And Stella down there. And he strikes out Baez. Baez struck him out. 2-2. Ground ball. DeGrom's got it. Rosario on to first. Double play. Side retire. Jacob DeGrom unrelenting. That's on the outside corner. Vasquez takes strike 3 call. And he goes right back to the fastball. Hey, he struck him out. 17-8. And he struck him out. Got him with a swinging. Strike 3 call. And Kendrick goes down with the slider and stays inside. Curveball got him. 2-2. And he struck him out with the slider. And he strikes out Swanson with the slider. That's in there. 2-2 to Flowers. And he struck him out with the slider. Swanson chases the slider. And he struck him out with the slider. 2 and Russell swings and misses. And he goes down swinging. Strike 3. And he gets Moore with the slider. 0-2. Check swing. Struck him out. And it's on the outside corner. Getting started short today. 1-2 coming. And a check swing. And Van goes down on strikes. Zimmerman goes fishing. On the inside corner, down looking. Downs for DeGrom. Struck him out. And he got him with the off-speed pitch. Hold it. And there's a good off-speed pitch. And he struck him out. 디그롬은 대학교 3학년 때 유격수에서 투수로 전환을 했고 2010년 드래프트 9라운드에서 전체 272번으로 지명되었습니다. 빠른 순번에서 지명되지도 못했고 마이너 시절에도 엄청난 기대를 받은 것은 아니었습니다. 하지만 2014년 5월 15일 양키스전에서 7이닝 1실점의 메이저리그 데뷔전을 치른 디그롬은 140이닝을 던지면서 9승 6패 2.69의 방어율을 기록하고 그해의 신인상을 수상합니다. 그리고 이듬해인 2015년에도 191이닝 동안 2.54의 방어율로 뛰어난 활약을 펼쳤습니다. 이어진 포스트 시즌에서도 리그 최고의 원투펀치였던 다저스의 커쇼와 그레인키를 상대로 1차전과 5차전에서 귀중한 승리를 따내 팀을 챔피언십 시리즈로 진출시켰고 이어진 컵스와의 챔피언십 시리즈에서도 호투하며 팀의 월드 시리즈 진출을 이끌었습니다. All 6 outs. Then by the K. 하지만 디그롬은 이와 같은 활약에도 충분한 주목을 받지 못했습니다. 무시무시한 직구를 뿌리며 뉴욕을 지키는 다크나이트라는 닉네임을 얻은 맷 하비와 100마일에 육박하는 페스트볼을 자유자재로 던지는 금발의 에이스 토르 노아 신더가드가 있었기 때문입니다. 던지는 금발의 에이스에서 활약만큼의 스포트라이트는 받지 못했지만 디그롬은 묵묵히 선발 등판을 이어나갔고 꾸준한 성적을 기록했습니다. 그 결과 당초 본인보다 더 큰 기대를 받던 두 투수를 뛰어넘는 데 성공했습니다. 맷 하비는 팀 내에서 크고 작은 불화를 일으키며 다크나이트가 아닌 투페이스 하비로 불리며 팀을 떠났고 신더가드는 잔부상에 시달리며 작년에도 재작년에도 풀시즌을 소화하지 못했습니다. 그런 어려움 속에서도 디그롬은 꿋꿋하게 팀을 지키며 이제는 리그를 대표하는 에이스로 성장했습니다. 그런 그는 2019년에 프로 6년차 시즌을 맞이합니다. 올해 $1,700만 받는 것으로 매치와 협상을 마치며 연봉 조정 2년차
최대 인상 신기록을 세우기도 했습니다. 매치와 연장 계약을 맺지 않는다면 디그롬은 2020 시즌이 끝난 후 FA 자격을 얻게 됩니다. 하지만 88년생인 디그롬은 2020 시즌이 끝나면 만 32세가 되고 선수들에게 호의적이라고 보기 힘든 최근의 FA 시장을 감안했을 때 그가 만족할 만한 계약을 따냈는데 이 나이는 꽤 큰 걸림돌이 될 수 있습니다. 따라서 디그롬에겐 최고의 모습을 보여준 지금 매치와의 연장 계약을 맺는 것이 좋은 전략이 될 수 있는 것입니다. 매치 구단의 입장에서도 마찬가지입니다. 윈나우를 선언한 상황에서 팀을 대표하는 에이스가 된 디그롬을 놓쳐서는 안 될 것입니다. 단 브로디 반 와게넨 단장 역시 디그롬과의 연장 계약에 대한 협상을 곧 시작할 것이다 라는 메시지를 꾸준히 언론에 전하기도 했습니다. 팬의 한 명으로서 구단과 선수 모두가 만족할 협상 결과를 가지고 디그롬이 오래도록 매치의 마운드를 지키는 에이스로 활약해주길 기원하겠습니다. And up come the fans. DeGrom, glove in front of his face. Into the windup. Here's the payoff pitch. In there, strike three called. He got him with a slider. 위 영상은 디그롬이 올 시즌 마지막 피칭이었던 애틀란타전에서 8이닝 무실점을 마치고 마운드에서 내려오는 장면입니다. 그리고 바로 이 장면. 올 시즌을 끝으로 은퇴를 선언한 데이빗 라이트가 디그롬과 하이파이브를 하고 그에게 포옹을 해주는 순간입니다. 제가 뽑은 2018 시즌 매치의 가장 감격적인 장면인데요. 오래도록 부상에 시달리며 고생하던 팀의 캡틴 데이빗 라이트가 새롭게 팀의 상징이 된 에이스 제이콥 디그롬에게 팀을 잘 부탁한다고 말하며 떠나는 것 같아 마음감이 교차했습니다. 내년부터 단장 보좌역을 맡을 데이빗 라이트도 내년에도 마운드를 지킬 디그롬도 모두 각자의 자리에서 팀의 성공을 위해 노력할 것이라 생각합니다. 올 시즌 매치가 속한 내셔널리그 동부지구는 매우 격렬한 순위 다툼이 예상됩니다. 작년 시즌 아쿠나로 대표되는 신예들의 활약에 힘입어 지구 우승을 차지한 애틀란타는 도널슨을 영입하며 전력을 강화했고 워싱턴은 하퍼의 뒤를 이은 후안 소토와 꾸준함의 상징 랜돈이 이끄는 타선에 더해 패트릭 코빈을 영입하며 슈어저, 스트라스버그, 패트릭 코빈으로 이어지는 강력한 선발진을 갖췄습니다. 필라델피아는 에런 놀라라는 차세대 에이스를 키워냈고 그와 연장 계약을 맺었으며 트레이드 시장의 최대어였던 리얼 뮤토를 영입했고 FA 시장의 최대어 브라이스 하퍼 영입까지 노리고 있습니다. 이에 맞서는 매치 역시 건강하다면 언제나 위협적일 디그롬, 신더가드, 잭 윌러, 스티븐 마츠로 이어지는 선발진에 더해 오프시즌에서 디아즈, 저스틴 윌슨, 라모스, 라우리 같은 팀의 약점을 채우는 영입을 하며 적극적으로 겨울을 보냈습니다. 위에 네 팀이 지구 우승과 와일드카드 자리를 놓고 피 튀기는 순위 싸움을 벌일 것으로 예상됩니다. 매치가 이러한 경쟁에서 결과를 얻어내기 위해선 오늘 소개한 디그롬의 활약이 필수적입니다. 그가 앞으로도 위력적인 투구를 계속 보여주기를, 매치의 에이스를 넘어 메이저리그의 에이스로 우뚝 서기를 바라며 오늘 디그롬 선수의 소개를 마치겠습니다. 여기까지가 제가 준비한 첫 번째 영상입니다. 앞으로도 오늘처럼 메이저리그 선수에 대한 이야기를 나눌 수 있는 컨텐츠를 만들고자 합니다. 제가 매치 팬이라서 매치 선수로 시작을 했지만 단순히 매치에 그치지 않고 다양한 팀에, 다양한 선수들에 대한 이야기를 하고 싶습니다. 그리고 최근 사용되는 여러가지 야구 관련 통계들에 대한 이야기, 또 KBO와는 다른 메이저리그의 규칙들에 대한 이야기를 하는 컨텐츠도 생각하고 있습니다. 이번이 아직 첫 영상이다 보니 부족한 점도 많고 이 부족한 점들이 근시일 내로 고쳐질 것이라는 확실한 보장도 없지만 그래도 열심히 해보겠습니다. 제 영상 봐주시고 또 들어주셔서 정말 감사합니다. 모두 좋은 하루 보내세요.